प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज मैं तुम सारे कराने जा रहा सैंपल पेपर नंबर 1 टर्म 2 सैशन 2021-2022 श्रेणी 8वीं विषय समाजिक विज्ञान। कुल समा है 2 घंटे और कुल अंक हैं 40। तो चलो हुण आपां शुरू करते हाँ। भाग ऊड़ा हेठ लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक विच दिओ। हरेक प्रश्न 1 अंक का है। आफत किस नूं कहा जाता है? यही है पहला प्रश्न। कुदरती जां मनुख वल्लों पैदा किए खतरे जदों मनुख लई घातक बन जाते हैं तो उन्हां नूं आफतां कहा जाता है। नंबर 2 देसी रियासतां दा एकीकरण करन दा सहरा किस दे सिर है? तो इसका उत्तर है देसी रियासतां दे एकीकरण दा सहरा देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दे सिर है। तीजा प्रश्न पंजाब विचों राज सभा लई किन्ने मैंबर चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर पंजाब विच 7 मैंबर राज सभा लई चुने जाते हैं। अगे भाग ऐड़ा हेठ लिखे प्रश्नों का उत्तर 25 तो 30 शब्दों में दिओ। हरेक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न शक्ति के नवे साधन किहड़े किहड़े हैं? तो इसका उत्तर है सूरजी शक्ति, हवा की शक्ति, धरती हेठली गर्मी ते परमाणु शक्ति दे नवे साधन हैं। इन्हां दी वरतों पानी गर्म खाना पकाउणा घरां नूं गर्म रखण विच लई करते हैं। तो अगे है दूजा इसका प्रश्न हड़ां दे आउण दे मनुख कारण किहड़े किहड़े हैं? तो इसका उत्तर है सब तो पहला ज़्यादा वर्खा, दूजा तेज चक्रवातां दा आउणा, अगे तीजा बदलों का फटना, चौथा पानी के निकास का प्रबंध ना होना, पंजवां नदियां दे तल ते मिट्टी का माह अते छेवां बन्ना का टुट जाना। अगला प्रश्न चक्रवात की हुंदा है? इस नूं होर किहड़े नावां नाल जानिया जांदा है? तो इस उत्तर चक्रवात यह तेज़ हवावां वाला तूफान हुंदा है जिसकी गति 63 यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा या इस तो वध हुंदी है। चक्रवात हवा के दबाव कारण हुंदा है। यह बहुत नुकसान करता है। इस नूं झक्खड़, टाइफून, तूफान या वावरोला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि है आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली के खेत्र विच स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान बारे लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी संस्कृत वैदिक सिक्ख्या के नाल पश्चिमी सिक्ख्या दिंदे हन। उन्होंने पंजाब अते उत्तर प्रदेश विच बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले और सिक्ख्या के प्रमाण ते जोर दिता। प्रश्न नंबर 5 राजा राम मोहन राय द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारन लई पाई योगदान का संक्षेप वर्णन करो। तो इस उत्तर है राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के महान सम सुधारक सन। वह स्त्रियों को बराबर अधिकार देना चाहते सन। उन्होंने सती प्रथा, बाल विआह, बहु विआह, परदा प्रथा नूं खत्म किया। उन्होंने कुड़ियां की हत्या करन दा विरोध भी किया। अगे है वीर सलिंगम नूं अजोके आंध्र प्रदेश के पैगंबर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है वीर सलिंगम ने सारी उम्र सेवा, समाज सुधार ते नीवीं जातियां दे लोकां दी हालत सुधारन संबंधी महान योगदान पाया, इसलिए उन्हां नूं अजोकी आंध्र प्रदेश का पैगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बस्तीवाद तो की भाव है? तो इसका उत्तर बस्तीवाद। बस्तीवाद का भाव अर्थ है कि किसी देश उत्ते दूजे देश या देशों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और समाजिक तौर पर अधिकार करना। अगला प्रश्न जनहित मुकदमा की है? तो इस जनहित मुकदमे सरकार के किसी विभाग या अधिकारी या संस्था के विरुद्ध ही दायर किया जाता है। यह जे मुकदमे का संबंध जनतक हितों वाले मामलों ना होना जरूरी है। अगला है 10वां प्रश्न समाजिक असमानता तो तुसी की समझते हो? तो इस उत्तर है समाजिक असमानता जात, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर पाया जाने वालियां असमानतावां नूं समाजिक असमानता कहते हैं। अगे भाग ईडी विच पहला प्रश्न पंजाब विच कपाह की पैदावार ते एक नोट लिखो। तो इस उत्तर है कपाह पौधों तो मिलण वाला सब तो महत्वपूर्ण ते कपड़ा उद्योग विच सब तो वधेरे इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है। इस तो बनन वाला कपड़ा भार विच हल्का और पहनण लई उत्तम क्वालिटी का मन्निया जाता है। कपाह नूं रेशे के आधार पर लंबे रेशे वाली, मध्य दर्जे रेशे वाली अते छोटे रेशे वाली
3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਲ ਜਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ, ਸਥਾਨ ਅੰਤਰੀ ਖੇਤੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ, ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਚਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਮਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਟੋਟਲ ਇਸ 14 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ, 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ, 7ਵੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ, 8ਵੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, 9ਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ, 10ਵੀਂ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, 11ਵੀਂ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, 12ਵੀਂ ਹੈ ਬਾਗਾਤੀ ਖੇਤੀ, 13ਵੀਂ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 4, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰੂਸ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੀਟੂ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਸਰ ਸਨ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ 1961 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1961 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਲਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਸੱਸਾ, ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪੈਰਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਦੂਜਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਦਰ। ਤੀਜਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।